आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुंबई रे आज 3टी नौसेना जहाज को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री। प्रयागराजर महाकुंभ मेलार श्रद्धालु को सहायता प्रदान करुछि भासिनी मोबाइल आप। 5 दिनिया भारत गस्तरे आसी नुआदिल्ली पहुंचिले सिंगापुर राष्ट्रपति। दक्षिण आफ्रिका परित्यक्त सुनाखଣି दुर्घटना एपर्यंत 36 जनकर मृत्यु, जारी रही उद्धार कार्य। एवं भारत आयरलैंड 3 टिकिया महिला आंतर्जातिक दिनिकिया क्रिकेट सीरीजर तृतीय तथा अंतिम मैच आज राजकोट खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई रे 2टी नौसेना जहाज और गोटे बुड़ा जहाज को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे। भारतीय नौसेनार 3टी जहाज प्रथम थर पर एका संगे कार्यक्षम होगाकू जाउछि। प्रतिरक्षा उत्पादन और सामुद्रिक निरापत्ता क्षेत्र में यह लढ़ुआ जहाजगुड़िक विशेष सहायता प्रदान करिबो। 2टी जाक जहाज आईएनएस सुरट और आईएनएस नीलगिरी और बुड़ा जहाज आईएनएस बाघसिरी को नौसेना डकयार्ड रे रखा जाइछि। एही जहाजगुड़िकरे महिला अधिकारी और नाविकंकर एक बड़ ग्रुप कार्यक्षम रहिबो। प्रधानमंत्री नवी मुंबई रे आज संध्यारे इस्कन संस्था द्वारा प्रतिष्ठित श्री श्री राधा मदनमोहन जी मंदिर को उद्घाटन करिबार कार्यसूची रहिछि। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और स्पेन प्रतिपक्ष जोसे मानुएल आल्वारेस बदलुवा विश्व पर स्ट्राटेजिक आलायंस शीर्षक अधिवेशन में अंशग्रहण करते। स्पेन माद्रिद स्थित स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन ठारे यह अधिवेशन अनुष्ठित होता। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टे डॉक्टर जयशंकर कहते 2 देश मध्य गुरुत्वपूर्ण सहयोग, प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्र में संपर्क को सुदृढ़ करिबारे एभली अधिवेशन विशेष सहायक होइछि। यूरोपीय संघ, भूमध्य सागर और लाटिन अमेरिका सहित भारत संपर्क को अधिक सुदृढ़ करिबारे स्पेन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि बोली डॉक्टर जयशंकर कहिसंति। डॉक्टर जयशंकर स्पेन प्रतिरक्षा मंत्री मार्गारिटा रोबल्स सह विभिन्न प्रसंग ने आलोचना करथिले। प्रतिरक्षा क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग तथा आंचलिक एवं उभय देशर स्वार्थ संबलित वैश्विक प्रसंग एही आलोचना स्थान पाइथिला। प्रयागराज रे चलिथिबा महाकुंभ मेलारे जोग देउथिबा विभिन्न भारतीय भाषाभाषी श्रद्धालुंक सहायता लगी भासिनी मोबाइल आप्र प्रचलन करा जाइछि। इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय पक्षरु कार्यकारी होइथिबा ही आप माध्यम 11टी भाषारे श्रद्धालु भाषांतरण सुविधा पाई पारुछंती। श्रद्धालु निज भाषा व्यवहार करी हजि जाइथिबा किंबा मिलिथिबा जिनिसगुड़िकर पंजीकरण करुछंती। सहज जोगाजोग पाई आप माध्यम रियल टाइम टेक्स्ट किंबा भॉइस अनुवाद सुविधा रही। प्रश्न एवं कियोस्क नाविगेशन पाई बहुभाषी चार्टर मध्य सुविधा एथिरे प्रदान करा जाइछि। अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिचालित एही आप लक्ष लक्ष पर्यटकों को सहायता प्रदान करुछि। उत्तर प्रदेश पुलिस 112 जरूरीकालीन हेल्पलाइन यूनिट सह निरवच्छिन्न जोगाजोग पाई श्रद्धालु को एही आप अत्यंत सहयोग प्रदान करुथुबा जणा पड़िछि। सिंगापुर राष्ट्रपति थर्मन सनमुगारत्नम 5 दिनिया भारत गस्तरे आसी नुआदिल्ली पहुंची। वाणिज्य शिल्प राष्ट्रमंत्री जितिन प्रसाद तांकु गत रातिरे विमान बंदर में स्वागत करथिले। राष्ट्रपति थर्मन सह मंत्री, सांसद और अधिकारी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडली एही गस्तरे आसिछंती। सिंगापुर राष्ट्रपति भावे यह तांकर प्रथम भारत गस्त समय राष्ट्रपति थर्मन नुआदिल्ली रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सह आलोचना करिवे। तांको सम्मान रे राष्ट्रपति मुर्मू एक नैश्य भोजीर आयोजन करिबार कार्यसूची रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर राष्ट्रपति को मध्य साक्षात करिबार कार्यक्रम रही। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत अन्य विशिष्ट व्यक्तिविशेषों सह राष्ट्रपति थर्मन साक्षात आलोचना करिवे। आसंता 17 ରୁ 18 तारिख पर्यंत राष्ट्रपति थर्मन ओडिशा गस्त करिवे। बंधुता, विश्वास और पारस्परिक सम्मानर दीर्घ परंपरा आधार में भारत और सिंगापुर मध्य व्यापक सहयोग रही। राष्ट्रपति थर्मन गस्त 2 देश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को आहुरी त्वरान्वित करिबो बोली आशा करा जाउछि। भारत और सिंगापुर मध्य कूटनैतिक संपर्क स्थापनर 60तम वार्षिकी पालनर शुभारंभ अवसर में राष्ट्रपति थर्मन भारत गस्तरे आसिथिबा जणा पड़िछि।
ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରଠାରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 11ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେଶ ଡେକା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସୁନାଖଣିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାଖଣିରୁ 36ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ 82 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଖଣି ଶ୍ରମିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଖନନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଲଦାଖ କାର୍ଗିଲର 1 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଟପକାସି ସିକ୍ଲେଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଏବଂ ଟ୍ରିପର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ କାର୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲଦାଖ ପୁଲିସ୍, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିପିଡିପି ନିୟମ 2025ର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଡିପିଡିପି ଆଇନ 2023 ଏବଂ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ 2025 ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ 3ଟିକିଆ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଯାକ ଦିନିକିଆ ଜିତି ଭାରତ ସିରିଜ୍ରେ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ 116 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଚି ରାହା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସହ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ 3 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ଏବଂ ସୋରମା ହକି କ୍ଲବ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗୋନାସିକା ଦଳ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋନାସିକା ଦଳ ସୋରମା ହକି କ୍ଲବକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ୟୁପି ରୁଦ୍ରସ୍ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ମହମ୍ମଡାନ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇୟାନ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। କୋଲକାତାର କିଶୋର ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ତାଲିକାରେ ମହମ୍ମଡାନ ଏସ୍ସି 10 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇୟାନ ଏଫ୍ସି 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଖୋଖୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗତକାଲିର ଖେଳରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ବିପକ୍ଷରେ 64-34 ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ମହିଳା ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ 175-18 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପେରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଖେଳିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 3ଟି ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଭାସିନୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। 5 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସୁନାଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ 3ଟିକିଆ ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାଜକୋଟଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।